dear students, welcome to my channel NB Biology Tutorial. Today we will discuss about the important questions related to your H.S.C board exam. So first of all we consider our fifth number topic, that's the origin and the evolution. So most of the part in this topic it's deleted. Only the few content is there when you learn this concept or these points in detail, so you can understand which type of the questions it's asked in the board exam and how you score maximum marks in relation to this topic. So let we see, that is the first point which is included in our topic. It is a modern synthetic theory of the evolution. So in relation to this point, which type of the question it's asked? That is the first question, write down the three main concepts of the modern synthetic theory. जर हा क्वेश्चन 3 मार्कला आला तर याच्यामध्ये कोणते पॉइंट्स इन्क्लूड करणार आहात यामध्ये? तर पहिला जो आहे तो आहे जेनेटिक व्हेरिएशन. द सेकंड वन इट इज नॅचरल सिलेक्शन and the third one it is the isolation. That is the 3 points you should write in shortly to score the 3 marks. The next one, that is the Stephen in his book discuss the 5 key factor. First one is a gene mutation, second one is a mutation in the chromosome structure and the number. The third one it is a genetic recombination, natural selection, and the fourth one it is a reproductive isolation, and the fifth one it is a contributed in the evolution of the new species. Afterward that, the next one it is the questions related to what is or define the Mendelian population. The question it asks for the 1 marks question. What is the Mendelian population? That is the population occurs in the small group of interbreeding population. In such a small interbreeding group of population, it is referred as the Mendelian population. The next question, it is asked for either the multiple choice question or it may ask for the 1 marks question. Define the gene pool or the definition is given. या ठिकाणी definition दिलेली आहे आणि तुम्हाला त्याचा आन्सर्स विचारलेला आहे. हा जो क्वेश्चन आहे हा 1 मार्कासाठी विचारला गेलेला आहे लास्ट क्वेश्चन्स पेपर मध्ये किंवा हा क्वेश्चन आहे तुमच्या क्वेश्चन बँक मध्ये सुद्धा. द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एन्कोडेड इन द सम टोटल ऑफ जीन इन अ मेंडेलियन पॉप्युलेशन इट कॉल्ड ॲज द जीन पूल. म्हणजे तुम्हाला जर या टॉपिक्स रिलेटेड जे काही 6 मार्क्स पाहिजे आहेत मिळणार आहेत, एवढे जर क्वेश्चन्स या व्हिडिओमध्ये मी तुमचे जेवढे क्वेश्चन्स तुम्हाला सांगणार आहेत ते जर तुम्ही परफेक्ट केले तर या टॉपिक्सचे सर्व मार्क्स तुम्हाला 100% मिळतील. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, दॅट इज अ 3 कन्सेप्ट. मी मगाशीच तुम्हाला इथे क्वेश्चन सांगितलं, राईट डाऊन द 3 मेन कन्सेप्ट्स ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थेरी. मग ते 3 कन्सेप्ट्स कोणते आहेत? मॉडर्न जेनेटिक व्हेरिएशन आहे, सेकंड आहे नॅचरल सिलेक्शन आणि तिसरा आहे आयसोलेशन. द नेक्स्ट वन इज, आता मार्च 2016 कोणता क्वेश्चन आलेला आहे? डिफाइन द जेनेटिक व्हेरिएशन अँड एक्सप्लेन द 2 फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. म्हणजे जेनेटिक व्हेरिएशन होण्यासाठी कोणते 2 फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट आहे? मग त्या जेनेटिक व्हेरिएशन्स मध्ये कोणते फॅक्टर्स आहेत? फर्स्ट वन इज अ जीन म्युटेशन, second one it is a genetic recombination, third one it's a gene flow, and the fourth one it is a genetic drift. या 4 पैकी तुम्हाला इथे 2 विचारलेले आहेत, 2 factors it's asked, and this question it is asked for the 2 marks. Okay, in March 16. Same question it is asked in the question bank is that is the define the genetic variations and write the 3 factors. Write the 3 factors responsible for it. मग टोटल किती फॅक्टर्स दिलेले आहेत आपल्याकडे? 4 आहेत. फर्स्ट वन इज जीन म्युटेशन, सेकंड वन इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थर्ड वन इट इज द जीन फ्लो, and the fourth one it is the genetic drift.
मग हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे, तुम्हाला लक्षातच आलं असेल. डिफाइन द जेनेटिक व्हेरिएशन. व्हॉट इज अ जेनेटिक व्हेरिएशन? द चेंज इन द जीन अँड द जीन फ्रिक्वेन्सी. ज्यावेळेस जीनमध्ये आणि जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये चेंजेस होणार आहेत त्या कन्सेप्टला म्हटलं जातं जेनेटिक व्हेरिएशन्स. द नेक्स्ट वन, हिअर द 1 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड. मार्च 18 हा क्वेश्चन आलेला आहे. डिफाइन द जीन फ्लो. What is the gene flow? Gene flow is the movement of the gene into or out of the population. The gene movement may be in the form of the migration of organism or the gametes. That is called as the gene flow. म्हणजे हा जो क्वेश्चन आहे आपण लास्ट क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला आहे, म्हणजे हा पण महत्त्वाचा आहे जीन फ्लो. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इट्स अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. व्हॉट्स अ जेनेटिक ड्रिफ्ट? इट इज आस्क्ड फॉर द MCQ. हा कशासाठी विचारलेला आहे? MCQ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी विचार, म्हणजे डेफिनेशन दिलेली आहे आणि त्याचा करेक्ट आन्सर विचारलेला आहे. आता इथे बरोबर 4 ऑप्शन्स आहेत. पहिला जीन म्युटेशन असू शकतो, दुसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन असू शकतो, तिसरा जीन फ्लो असू शकतो आणि चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट. What is the question? Any random fluctuation in the allele frequency occurring in the natural selection by the pure chance it called as the dash dash. So you should write the correct answer, that is a genetic drift. Means definition is given and the wording is asked. The main word is asked. The next question is, what is the chromosomal aberration? What is the chromosomal aberration? Give any 2 type of aberration found in the organism. मग chromosomal aberration ची डेफिनेशन विचारलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 टाइप्स विचारले आहेत. टोटल आता आपल्याकडे 4 टाइप्स आहेत. पहिला आहे डिलिशन, सेकंड आहे डुप्लिकेशन, ओके, त्यानंतर थर्ड आहे इन्व्हर्जन आणि फोर्थ आहे ट्रान्सलोकेशन. म्हणजे यामध्ये तुम्हाला 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करायचे आहेत. What is a chromosomal aberration? Give the any 2 type of the aberration found in the organism. मग इथे अजून एका प्रकारे क्वेश्चन आलेला आहे. Define the chromosomal aberration and how it is occur. हा क्वेश्चन आलेला आहे 2 मार्क्स साठी. Okay, define the chromosomal aberration. That is the structural morphological change in the chromosomes occurs due to rearrangement. It called as the chromosomal aberration. And how it is occurred? Either by the deletion, either by the duplication, or either by the inversion or the translocation. Means the chromosomal aberration which is occurred in the 4 way and it is enlisted. म्हणजे हा पॉइंट पण खूप महत्त्वाचा आहे. पण यामध्ये एक जो पॉइंट आहे तो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी विचारला गेलेला आहे. व्हॉट इज मीन बाय द ट्रान्सलोकेशन? मग डेफिनेशन परत दिलेली आहे आणि तुम्हाला मेन वर्ड विचारलेला आहे. ट्रान्सफर ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोझोम और अ सेट ऑफ अ जीन टू अ non-homologous chromosome, it called as the translocation. ज्यावेळेस पार्ट क्रोमोझोमचा पार्ट किंवा सेट ऑफ जीन हा ट्रान्सफर होत असतो नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम, that is called as a translocation. Afterward, the most important in March 18 मध्ये 3 मार्कासाठी हा क्वेश्चन आलेला आहे. मग तो काय क्वेश्चन आहे? म्हणजे काही डेफिनेशन्स तुम्हाला विचारलेले आहेत. प्रत्येक डेफिनेशनला 1 मार्क्स जाणार आहे. मग पहिली डेफिनेशन कोणाची आहे? जीन म्युटेशन. फर्स्ट डेफिनेशन आहे जीन म्युटेशन, सेकंड डेफिनेशन आहे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आणि थर्ड डेफिनेशन आहे जीन फ्लो. मग कोणत्या त्या डेफिनेशन्स आहे? पहिली डेफिनेशन विचारलेली आहे जीन फ्लोची, ओके. सेकंड डेफिनेशन विचारलेली आहे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशनची आणि थर्ड डेफिनेशन विचारलेली आहे जीन फ्लोची. म्हणजे प्रत्येक डेफिनेशनसाठी किती मार्क्स जाणार आहे? 1 मार्क्स, ओके. सो यू शुड परफेक्ट दिस डेफिनेशन. आता मला असं वाटतं की इथपर्यंत आतापर्यंत म्हणजे 2014 पासून आतापर्यंत जे या टॉपिक्स मध्ये क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत ते मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. एवढे जरी तुम्ही परफेक्ट केले तरी तुम्हाला या टॉपिक्स रिलेटेड पूर्ण 6 मार्क्स मिळू शकतात. द नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द नॅचरल सिलेक्शन. पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे आपला नॅचरल सिलेक्शन. मग या नॅचरल सिलेक्शन मध्ये कोणते क्वेश्चन्स आलेले आहेत? क्वेश्चन थोडासा ॲप्लिकेशन लेवलचा आहे. प्रायर टू द इंडस्ट्रियलायझेशन देअर वेअर फार मोर लाईट कलर्ड पेपर मॉथ than the dark colored one in England. After the industrialization, this reversed. This is the sample paper in 2019 which is come in the शिक्षण संक्रमण. शिक्षण संक्रमण मध्ये आलेला हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. तसाच क्वेश्चन हा आलेला आहे क्वेश्चन बँक मध्ये. Explain the concept of natural selection with the example of the industrial mechanism. म्हणजे नॅचरल सिलेक्शन ही कन्सेप्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करून लिहिण्यास सांगितलेली आहे आणि ते कोणते एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे? इंडस्ट्रियल मेकॅनिझम. म्हणजे कोणतं? डिस्टंट बिट्युलारिया दॅट इज अ व्हाईट विंग मॉथ आणि डिस्टंट बिट्युलारिया. ओके, समजलं इथपर्यंत? आता पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन आहे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन संबंधी. पण त्या पहिले आहे जिओग्राफिकल आयसोलेशन. हा क्वेश्चन आलेला आहे 3 मार्क्ससाठी. 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन काय आलेला आहे? एक्सप्लेन द जिओग्राफिकल आयसोलेशन. एक्सप्लेन द जिओग्राफिकल आयसोलेशन. मग जिओग्राफिकल आयसोलेशन कसं तयार होणार आहे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॅरियर्स. दॅट इज अ जिओग्राफिकल बॅरियर्स तयार होणार आहे. मग त्या बॅरियर्स कोणत्या आहेत? रिव्हर आहे, ओशन्स आहे, माउंटन्स आहे, ग्लॅसियर्स आहे. ओके, हे बॅरियर्स आल्यामुळे जिओग्राफिकल आयसोलेशन फॉर्म होणार आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला 3 मार्कासाठी ही नोट विचारलेली आहे. या पॉइंटमध्ये इथे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पण आलेला आहे जिओग्राफिकल आयसोलेशनसाठी आणि त्या ठिकाणी वर्डिंग हे फिजिकल आयसोलेशन विचारलं गेलेलं आहे. म्हणजे जिओग्राफिकल आयसोलेशनला सेकंड नाव काय आहे? फिजिकल आयसोलेशन. द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. हा क्वेश्चन खूप महत्त्वाचा आहे. खूप सारे क्वेश्चन पेपरमध्ये हा 2 किंवा 3 मार्कासाठी विचारला गेलेला आहे. आता पहिला जो क्वेश्चन आहे तो काय आहे? डिफाइन द रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. ओके, म्हणजेच इथे डेफिनेशन लिहायची आहे तुम्हाला. दॅट इज अ रिप्रोडक्टिव्ह isolation occurs due to the change in the genetic material, gene pool and the structure of the genital organ. Explain the 2 type of it. मग याचे 2 टाइप एक्सप्लेन करायचे आहेत. मग 2 टाइप कोणते एक्सप्लेन करावे लागणार आहे तुम्हाला 3 मार्कासाठी? त्यामध्ये पहिला टाइप आहे प्री मॅटिंग किंवा ज्याला म्हटलं जातं प्री झायगोटिक आयसोलेशन आणि सेकंड जो टाइप आहे तो आहे पोस्ट मॅटिंग किंवा पोस्ट झायगोटिक बॅरियर. ओके, मग हे दोन्ही टाइप तुम्हाला 3 मार्कासाठी शॉर्टली एक्सप्लेन करायचे आहेत. त्यानंतर पुढे 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे नेम द एनी 3 टाइप ऑफ द प्री मॅटिंग आयसोलेशन. मग हा क्वेश्चन फक्त प्री मॅटिंग रिलेटेड विचारलेला आहे. पण किती मार्कासाठी विचारलेला आहे? हा विचारलेला आहे 3 मार्कासाठी. मग 3 मार्कासाठी आपल्याकडे किती पॉइंट्स आहे? यामध्ये 4 पॉइंट्स आहेत. पहिला आहे हॅबिटॅट आयसोलेशन की ज्याला म्हटलं जातं इकॉलॉजिकल आयसोलेशन. सेकंड आहे सीझनल आयसोलेशन. थर्ड आहे इथॉलॉजिकल आयसोलेशन आणि फोर्थ आहे मेकॅनिकल आयसोलेशन. पण आपल्याला किती विचारलेले आहेत? फक्त 3 पॉइंट्स विचारलेले आहेत. त्यामुळे या 4 पैकी तुम्ही 3 लिहिणार आहात. या 4 पैकीही तुम्ही 3 इथे मेन्शन करणार आहात. आले लक्षात? त्यानंतर सेम असाच क्वेश्चन आलेला आहे पोस्ट मॅटिंग किंवा पोस्ट झायगोटिक बॅरियरसाठी. नेम एनी 3 टाइप ऑफ द पोस्ट मॅटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. मग यामध्ये कोण आहे? गॅमेटिक मॉर्टॅलिटी आहे, सेकंड आहे झायगोट मॉर्टॅलिटी आणि थर्ड आहे हायब्रिड स्टरिलिटी. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला किती मार्क्स जाणार आहे? 1 मार्क्स जाणार आहे. ओके, म्हणजे प्री झायगोटिक किंवा पोस्ट मॅटिंग, प्री मॅटिंग किंवा प्री झायगोटिक किंवा पोस्ट मॅटिंग आणि पोस्ट झायगोटिक हे दोन्ही पॉइंट्स एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. हा 3 मार्कासाठी विचारला जाईल. कारण हा टॉपिक किती मार्क्सला आहे तुम्हाला आता माहिती झालेला आहे, 6 मार्क्सला आहेत. त्यामुळे इथे हे सांगितलेले सगळे क्वेश्चन्स तुम्ही व्यवस्थित करणार आहात. नेक्स्ट वन इज हा क्वेश्चन आहे व्हॉट इज अ हायब्रिड स्टरिलिटी. मग हायब्रिड स्टरिलिटी वरती 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आलेला आहे. हायब्रिड स्टरिलिटी, हायब्रिड इट इज डेव्हलप फ्रॉम द मॅच्युरिटी, इट इज
develop to maturity but become sterile due to the failure of the proper gametogenesis. फॉर एक्झाम्पल मुली, इथे एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, मुलीचं एक्झाम्पल दिलं आहे. इट इज अन इंटरजेनेरिक हायब्रिड विच इज अ स्टराईल वन. ओके, म्हणजे इथे हायब्रिड स्टरिलिटी 2 मार्कासाठी फक्त विचारलं गेलेलं आहे आणि त्यामध्ये हे एक्झाम्पल म्हणजे डेफिनेशनसाठी 1 मार्क जाईल, पॉईंटसाठी 1 मार्क जाईल आणि एक्झाम्पलसाठी 1 मार्क असा हा 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट जे क्वेश्चन आहे ते कोणत्या पॉईंट्सशी रिलेटेड आहे. Let we see the next one. Okay, that is a human evolution. This is a very important concept which is included in our syllabus. That is a human evolution. Number of questions it is asked related to these points. So what is the first one? The human. What is a human are closely related to which? म्हणजे humans कोणाशी closely related आहे. हा MCQ साठी विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. Humans are most closely related to the gibbon, chimpanzee and the gorilla. So you should perfect this answer. म्हणजे तुम्हाला कोणत्या तरी MCQs मध्ये काही ऑप्शन्स दिले जातील आणि त्या ऑप्शन्स मध्ये या तिघांपैकी एक ऑप्शन्स असणार आहे. मग तो जिबॉन असेल, चिंपांझी असेल किंवा गोरिला असेल की ह्यूमन हा क्लोजली कोणाशी रिलेटेड आहे. Okay, the next one, it's a question. State the major changes that took place in the evolution of man. कोणकोणते मेजर चेंजेस बघायला मिळाले हा क्वेश्चन आलेला आहे मार्च 2021. So here the point is given. The major changes that took place in the evolution of man include the increasing in the size, complexity of the brain, enhancement, intelligence, increasing the cranial capacity, bipedal locomotion and the opposable thumb. हा क्वेश्चन आलेला आहे 3 मार्क्स साठी सप्टेंबर 2021 ला. त्यामुळे हा क्वेश्चन तुम्हाला आता बोर्डच्या एक्झाम मध्ये येऊ शकतो. The next one is, there is a one chart it is given in the book. What is that chart? आता इथे क्वेश्चन आलेला आहे डॅश डॅश इट्स अ एक्झाम्पल ऑफ द न्यू वर्ड मंकी. हा क्वेश्चन कधी आलेला आहे मार्च 17 ला आलेला आहे. न्यू वर्ड मंकीचा एक्झाम्पल विचारलेला आहे आणि तिथे ऑप्शन होता स्पायडर मंकी. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यू वर्ल्ड मंकी अँड द ओल्ड वर्ल्ड मंकी. आता सिंपल हा क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी आलेला आहे. न्यू वर्ल्ड मंकी मध्ये लॉंग नॉन पॅरेन्सियल टेल आहे आणि शॉर्ट ओल्ड वर्ल्ड मंकी मध्ये शॉर्ट नॉन पॅरेन्सियल टेल आहे आणि दोघांमध्ये जर तुम्ही 2-2 एक्झाम्पल्स लिहिले तर तुम्हाला इथे 2 मार्क्स आरामात मिळतील. त्यानंतर पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन आहे नेक्स्ट क्वेश्चन्स इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, डिफरन्शिएट बिटवीन द एप्स अँड द मॅन. आता एप्स आणि मॅन मधला डिफरन्स विचारलेला हा क्वेश्चन आलेला आहे मार्च 18 ला. त्यामुळे तो डिफरन्स तुम्ही व्यवस्थित करून ठेवणार आहात. एप आणि मॅन मधला डिफरन्स विचारलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अँसेस्टर. नेम द अँसेस्टर ऑफ द ह्यूमन निकनेम ॲज अ हँडीमॅन. म्हणजे कोणत्या अँसेस्टरला हँडीमॅन म्हटला जातो? दॅट इज कॉल्ड ॲज द होमो हॅबिलस. ओके, इट कॉल्ड ॲज द होमो हॅबिलस. परत सिंगल 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. नेम द अँसेस्टर ऑफ द ह्यूमन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द मॅन विथ द एप ब्रेन. मग कोणाला मॅन विथ एप ब्रेन म्हटला जातो? दॅट इज अ ॲस्ट्रोलोपिथिकस. इथे ॲस्ट्रोलोपिथिकस वरती अजून एक बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन आलेला आहे. दॅट इज विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप अँड द मॅन. ओके, हा पण क्वेश्चन आलेला आहे अँड इट्स आन्सर अगेन द ॲस्ट्रोलोपिथिकस. द नेक्स्ट वन इट इज द next question, it is related to the Ramapithecus. Ramapithecus वरती क्वेश्चन आहे. काय क्वेश्चन आलेला आहे तो? whose fossil were discovered at the site of the Sivalik Hill in India. कोणाचे फॉसिल्स मिळालेले आहेत इंडिया शिवालिक हिल इन इंडिया? दॅट इज अ रामापिथिकस. रामापिथिकसचे फॉसिल्स हे मिळालेले आहेत. त्यानंतर पुढे क्वेश्चन्स आलेले आहे डिस्क्राइब द मॉडर्न मॅन. आता इथे मॉडर्न मॅन एक्सप्लेन करायला सांगितलेलं आहे. मग मॉडर्न मॅन कुठून एक्सप्लेन करणार आहात तुम्ही? दॅट इज अ होमोसेपियन. इट्स अ होमोसेपियन. दॅट इज द
This it is a found the fossils it is found in the Africa. पहिला पॉइंट येणार आहे ते फॉसिल्स कुठे मिळाले तर आफ्रिकामध्ये. त्यानंतर त्यांचा पोस्चर कसा आहे इरेक्ट. त्यांची क्रॅनियल कॅपॅसिटी किती आहे 1450 cc. आणि त्यांचे स्पेशल फीचर काय आहे डेव्हलप द डिस्टिंक्ट ट्रेसेस डेव्हलप द केव्स आर्ट अबाउट द 18,000 year ago. हे याचे मॉडर्न म्हणजे जर तुम्हाला डिस्क्राईब मॉडर्न मॅन हा 2 मार्कासाठी क्वेश्चन आला तर हे 4 पॉइंट्स तुम्ही त्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन द ॲस्ट्रोलोपिथिकस अँड द नेडलथॅन मॅन. ॲस्ट्रोलोपिथिकस आणि नेडलथॅन मॅन मधले डिफरन्स तुम्हाला विचारलेला आहे. ॲस्ट्रोलोपिथिकस आणि नेडलथॅन मॅन. ओके राईट अ डिफरन्स. हा परत 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे त्यामुळे हा डिफरन्स पण तुम्ही व्यवस्थित करणार आहात. सेम अजून एक क्वेश्चन आहे राईट अ डिफरन्स बिटवीन द होमो इरेक्टस अँड द नेडलथॅन मॅन. नेडलथॅन मॅन आणि होमो इरेक्टस यामधला डिफरन्स पण विचारला गेलेला आहे. नेक्स्ट हा क्वेश्चन आहे राईट अ नोट ऑन द होमो हॅबिलस. होमो हॅबिलस वरती नोट विचारलेली आहे. म्हणजे जसे आपण होमोसेपियनचे हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक मगाशी मी तुम्हाला सांगितले तसेच होमो हॅबिलसचे सर्व कॅरेक्टरिस्टिक त्या ठिकाणी लिहिणार आहात. समजलं मी काय सांगितले ते. त्यामुळे हे क्वेश्चन्स तुम्ही परफेक्ट करा. याच्या व्यतिरिक्त बोर्डच्या पेपरला शक्यतो काही येणार नाही. 99% यामधलेच क्वेश्चन्स येणार आहेत. व्हॉट लीड्स to the better utilization of the hand for the holding the object effective and the better motor skills. हा क्वेश्चन कोणत्या पॉइंटशी रिलेटेड आहे आता increasing in the intelligence necessitate the physical development so that the body and the brain could be used effectively and productively. या ठिकाणी या पॉइंटचा आन्सर आहे what lead to better utilization of the hand for holding the object. The first one is the freedom of the forelimb. Freedom of the forelimb from locomotory function. हा तुमचा फर्स्ट पॉइंट झाला. सेकंड पॉइंट आहे अपोजिट थंब. थर्ड पॉइंट आहे these factors leads to better utilization of the hand for holding the object effectively and डेव्हलपमेंट ऑफ द मोटार स्किल. म्हणजे हा जो क्वेश्चन आहे हा किती मार्क्स साठी आहे 4 मार्क्स साठी आहे आणि तुमच्याकडे किती पॉइंट्स आहेत 4 पॉइंट्स आहेत. म्हणजे 2 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला किती पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित आहे हे 4 पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे मेन्शन एनी 2 डेव्हलपमेंट्स इन ह्यूमन विच हेल्प हिम टू मूव्ह अराउंड सेफली ऑन लँड. हा क्वेश्चन परत किती मार्क्सला आलेला आहे 4 मार्क्सला आलेला आहे. ओके मग याचा आन्सर काय आहे बायपेडल लोकोमोशन अपराइट पोस्चर कपल with the stereoscopy vision helped man to move around safely on land. हे उत्तर म्हणजे हा जो पॅरेग्राफ आहे हा पॅरेग्राफ या क्वेश्चनचा आन्सर आहे. ओके आणि लास्ट एक चार्ट विचारलेला आहे कंप्लीट द टेबल. मग काय टेबल आहे होमो इरेक्टस. दिस होमो इरेक्टस इट्स यूज द फायर. ते काय यूज करत होते फायर यूज करत होते. लेट आय विल शो यू. ओके होमो इरेक्टस काय यूज करत आहेत फायर. सेकंड काय आहे नेडलथॅन मॅन. नेडलथॅन मॅन काय करत होते दे आर बरीड देअर डेड. दे आर बरीड देअर डेड. द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन नेडलथॅन मॅन बरीड देअर डेड. म्हणजे हा पॉइंट तुम्हाला विचारलेला आहे आणि हा दिलेला आहे. नेक्स्ट आहे होमो हॅबिलस मेड द टूल्स फ्रॉम द स्टोन्स. म्हणजे स्टोन्स पासून टूल्स कोण तयार करत होते होमो हॅबिलस. ओके समजलं इथपर्यंत. याच्या व्यतिरिक्त बोर्डच्या क्वेश्चन मध्ये शक्यतो क्वेश्चन्स येणार नाहीयेत. ओके त्यामुळे हे सगळे क्वेश्चन्स तुम्ही परफेक्ट करणार आहात. ओके लक्षात आलं. होप सो यू अंडरस्टूड दिस व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. स्टे ट्यून टू माय चॅनल. पुढचे व्हिडिओज बघण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.